غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ ڈیفرنس کہاں پہ آ رہا ہے؟ ڈیفرنس سزا کے عمل درآمد نہ ہونے پر آ رہا ہے۔ فریق بننے کے بعد کیا ان کی جان مال اور ان کی فیملی کی جان و مال کی تحفظ کی گارنٹی اسلام آباد پولیس یا حکومت پاکستان دے گی؟ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اہل خانہ اس معاملے کو اس طرح سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جرم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عثمان مرزا کی سارے کالے کرتوتوں میں، گھنونے کرتوتوں میں، گھنونے کردار میں برابر کے شریک ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ عثمان مرزا گرفتار ہوا، تھانہ گولڑا میں موجود ہے، 357 کی دفعہ لگائی گئی ہے، اور یہ دفعہ ایسی ہے جس کے بعد یا تو آپ کو عمر قید ہوگی یا سزائے موت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ آمنہ بیگ جو ہیں اعلیٰ افسر اسلام آباد پولیس کی، وہ اور اسلام آباد پولیس کے اور اہم عہدیداران اس کپل تک پہنچے ہیں، متاثرہ کپل تک، اور انہوں نے ان کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ وہ اس کیس کے فریق بنیں گے۔ اور بھی اپڈیٹس ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، یہ سخن ٹی وی کا ایک نیا چینل ہے، یعنی اس کو از سر نو شروع کیا گیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ فیس بک پیج پہ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سخن ٹی وی کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو سکیں، اور اس کے ساتھ یہ جو آپ ہمارے پیجز دیکھ رہے ہیں جس میں وقاص عزیز پوئٹری ہے، سخن ٹی وی کا پیج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقاص عزیز آفیشیل کا جو پیج ہے، اور جو میرا یوٹیوب چینل ہے وقاص عزیز آفیشیل، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ ناظرین محترم، عثمان مرزا کا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے اور ایک چیلنجنگ کیس ہے۔ یہ اسلام آباد پولیس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اس کیس کو کیسے سالو کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے اس جوڑے کو، جس نے اس تشدد کا نشانہ بننے کے بعد، عثمان مرزا کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد شادی کر لی تھی، اور اب وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ اہم حقائق ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ فریق بننے کے بعد کیا ان کی جان مال اور ان کی فیملی کی جان و مال کی تحفظ کی گارنٹی اسلام آباد پولیس یا حکومت پاکستان دے گی؟ کیونکہ یہ کیس اگر پورے انصاف کے ساتھ سالو ہوتا ہے تو پاکستان کی وڈیرہ شاہی، پاکستان کی جاگیرداری، پاکستان کے بڑے سسٹم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو پیسے کو بنیاد سمجھ کر، جو پیسے کو سب کچھ سمجھ کر، جو اپنے پاس پاور ہونے کا جو ان کو غرور ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں وہ کچھ بھی کر لیں گے، ان لوگوں کی موت ہے اس کیس کا سالو ہونا۔ عثمان مرزا کو پھانسی ملتی ہے یا عثمان مرزا کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا ہوتی ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن مجھے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ عثمان مرزا کا گھر جو ہے وہ I-83 میں ہے، ایڈریس بھی ہے میرے پاس، میں اس وجہ سے نہیں شیئر کر رہا۔ بہت سی ہمارے اینکرز نے کہا کہ آپ نے لعنت بھیجنی ہے تو براہ راست جا کر اس کے گھر میں بھی بھیج سکتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک شخص کی سزا اس کی پوری فیملی کو دینی چاہیے۔ ہوتا یہی ہے کہ ایک شخص کے گناہوں کی سزا پورے خاندان کو ملتی ہے، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم سزا درست شخص کو دیں تو پھر سوسائٹی میں صحیح اور غلط کا ایک واضح جو رستہ ہے اس کا تعین ہو جائے گا، اور چیزیں پھر اپنے ٹھیک اور درست سمت کی جانب جائیں گی۔ جو چیزیں میرے ساتھ ڈسکس کی ہیں میرے کچھ ذرائع نے، جو عثمان مرزا اور اس کے دوستوں کے جو موبائل دیکھے گئے، اس میں صرف اس کپل کی ویڈیو نہیں ہے، اس میں درجنوں کپلز ہیں ان کی ویڈیوز ہیں، جن کو یہ بلیک میل کرتا تھا، جن کو یہ ہراس کرتا تھا، جن سے پیسے لیتا تھا، بھتہ لیتا تھا، تاوان لیتا تھا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف یہ کپل نہیں، ہم اور کپلز کو بھی اس کیس میں فریق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنا نام سامنے نہیں آنے دے رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جرم پر پردہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات جو میرے ساتھ شیئر کی گئی ہے وہ یہ شیئر کی گئی ہے کہ عثمان مرزا کے جو 2 باقی ساتھی پکڑے گئے ہیں، یہ تینوں کے اہل خانہ اور دیگر جو دوست ہیں، جو عزیز ہیں، جو افراد ہیں، وہ اس کپل کے فریق بننے کے بعد
कोशिश कर रहे हैं कि सुलह हो जाए या वो इस मामले से पीछे हट जाएं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर ये अहले खाना इस मामले को इस तरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जुर्म का साथ दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो उस्मान मिर्ज़ा की सारे काले करतूतों में, घिनौने किरदार में बराबर के शरीक हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग भी ब्लैक मनी को और माशरे में जो तशद्दुद का रवैया है उसको फ़रोग़ देने में आगे आगे हैं, यानी हराम की कमाई और नाजायज़ जो दौलत है उस पर बिलीव करते हैं और माशरे को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। अपने मुसलमान होने का भी उनको ख्याल नहीं है। अगर वालिदैन अपनी औलाद की ठीक तरबियत करने के बाद उनके ऊपर नज़र भी रखें और हक हलाल की कमाई से अगर अपनी औलाद को खिलाया पिलाया हो, उनकी तरबियत की हो, तो फिर उस्मान मिर्ज़ा जैसे किरदार पैदा नहीं होते, बदबूदार और गंदे। आज ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ गया मेरे कि क्यों माँ बाप औलाद के गलत कामों पे पर्दा डालते हैं और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको बचाने की कोशिश करते हैं। सज़ा का तसव्वुर हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं है? सज़ा के तसव्वुर को क्यों दौलत के साथ रिलेट करके ख़त्म कर दिया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने आज मुझे फिर बोलने पे मजबूर किया है। उस्मान मिर्ज़ा को फांसी मिलनी चाहिए या उम्र कैद होनी चाहिए, इसका फ़ैसला तो कानून करेगा। ये केस शुरू हो चुका है और इस केस के डांडे बहुत दूर तक जाते हैं। यकीनन ये एक पूरा मुनज़्ज़म गिरोह है, ये सिर्फ 2-4 अफराद की बात नहीं है। हम टिकटॉक पे देखते हैं कि किस तरह इस्लामाबाद के जो गुंडे हैं, जो इस्लामाबाद की जो अंडरवर्ल्ड है, वो पिंडी का इस्लामाबाद का, किस तरह अपने खुलेआम असलहे की नुमाइश करते हैं, गाड़ियों की नुमाइश करते हैं, अपने कुत्तों बिल्लों की घरों की नुमाइश करते हैं। तो ये चीज़ें क्या मुआशरे को डिस्टर्ब करने के ज़ुमरे में नहीं आती? क्या हुकूमत का और इदारों को ये फ़र्ज़ नहीं है कि ऐसे लोगों को बाकायदा बैन किया जाए, सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगाई जाए जो इस तरह अपने मालो दौलत और अपनी ताकत और अपने आप को बाअसर शो करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं? और फिर क्या इसको कहते हैं, जब सादा लोग उनके उन वीडियोज़ के चक्कर में आ जाते हैं और उन्हें बड़ा सेलिब्रिटी मान लेते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए उनके पास पहुँचते हैं, तो वो लोग फिर लूटते हैं उन्हें, और सिर्फ लूटते नहीं हैं, बाकायदा ब्लैकमेल करते हैं। उसमें कब्ज़ा माफिया भी शामिल है, उसमें बहुत से लोग हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि इदारों को सब का पता है और इदारे किसी चीज़ से बेखबर नहीं है। गलती कहाँ पे हो रही है? डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस सज़ा के अमल दरामद ना होने पर आ रहा है। सज़ा पे अगर अमल दरामद होगा तो फिर वो वही वाक़या जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि ज़ियाउल हक़ के दौर में बच्चे के साथ गलत काम हुआ, बदफेली हुई और मजंग अड्डा में उस बच्चे टीपू के मुजरिम को सरेआम संसार किया गया और उसके बाद सालों तक पाकिस्तानी सोसाइटी में किसी की जुर्रत नहीं हुई कि किसी बच्चे के साथ वो गलत काम कर सके। सज़ा का तसव्वुर जब तक हमारी सोसाइटी में इन नहीं होगा, जब तक लोगों के जहनों में ये बात नहीं बैठेगी कि हम गलत काम करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, तब तक हम दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। आज हम गलत काम करते हैं, हम सिग्नल तोड़ना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना हम कोई गलत काम नहीं समझते। हम कोई भी काम अगर करते हैं तो वो बड़ा खुले दिल के साथ करते हैं, क्योंकि हमें पता है पुलिस के साथ हमने सब कुछ डन कर लेना है, अंडर द टेबल बिहाइंड द कर्टन हमारे सारे मामला तय हो जाने हैं। तो जब तक हमारे अंदर ये अखलाकी जो गिरावट है ये ख़त्म नहीं होगी, तब तक हमारा मुआशरा दुरुस्त समत की जानिब नहीं जाएगा। ये गिरावट ख़त्म करने में इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना मुकम्मल अगर शऊरी किरदार अदा करना शुरू कर दें तो फिर मुजरिमों के हाथ मजबूत नहीं होंगे, फिर मासूम कलियां नहीं नोची जाएंगी, फिर किसी की इज्जत को पामाल नहीं किया जाएगा, फिर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस बहाल रहेगा। आज की इस गुफ्तगू का लुब-ए-लुबाब ये है कि मैं देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस लिंक को, और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके अंदर ये चीज़ मौजूद हो कि हम रियासत पाकिस्तान के आइनी और कानूनी शहरी हैं और रियासत के कानून को मानना हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। खुद भी ये बात जहन में रखें, अपने बच्चों को भी ये समझाएं, अपने अजीज़ व अक़ारब को, अपने दोस्तों को ये समझाएं, और ज़्यादा इतराएं मत सिग्नल तोड़ने पे या कोई भी गलत काम करने पे। अगर आप इतराना शुरू कर देंगे तो कल को आप हर घर में फिर खुदा न खास्ता उस्मान मिर्ज़ा जैसा भयानक और मकरू बदबूदार किरदार मौजूद हो। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।